Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, after long break, we are meeting again in this online lecture. If you are remembering, we have already started the fourth lesson, Forms of Business Organization. In this lesson, we have started discussion about various business organization which comes under the private sector. For example, sole trading concern, partnership firm. These two types we have completed. Sole trading concern means a single person is handling all the business. He is the owner, then manager and the controller of the business. Then we have discussed the second form of business organization which comes under the private sector, and its name is partnership firm. Partnership firm means this is a form of business organization where minimum 2 people and more come together and they manage all the business. They are ready to share the profit of the business. Then liability of the members in this partnership firm is unlimited. So these two types we have completed, and today we are going to start the second form of business organization, and its name is Joint Hindu Family Business or Hindu Undivided Family. Now, what is the meaning of this Joint Hindu Family Business or Hindu Undivided Family? See, this form of business organization is a unique one. It is originated in India. It exists only in India because you will find the joint Hindu family still are there in India. So naturally, this form of business organization exists only in our country. Okay. See, joint Hindu family business, there are two thoughts of school which are believing in the joint Hindu family business. These two thoughts of school are known as Mitakshara and Dayabhaga. Now, school of thought under the Hindu law, the first is Mitakshara. According to this school, only male member of the family can inherit the family business. Hence, the sons, grandsons and great-grandsons become joint owners of the family property. A son gets equal rights along with his father in the ancestral property. He has a right to ask for a division of the family property. This school is popular in India except Assam, Bengal and some part of Odisha. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण यापूर्वी प्रायव्हेट सेक्टर अंडर जे फॉर्म्स ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन सुरू केलेले आहे त्यामध्ये पहिला आपण फॉर्म बघितला आहे तो म्हणजे सोल ट्रेडिंग कन्सर्न. सोल ट्रेडिंग कन्सर्न याचा अर्थ असा आहे की एकल व्यापार पद्धती किंवा एकल व्यापारी. आता याचा अर्थ तर तुम्हाला लगेच नावावरून लक्षात येतोय की हा बिझनेस हा एकट्या व्यक्तीकडनं सांभाळला जातो. तो स्वतः त्या व्यवसायाचा मालक असतो आणि तोच कंट्रोलर असतो, तोच व्यवस्थापक असतो. म्हणजे पूर्णपणे व्यवसायामध्ये जो नफा तोटा होतो त्यासाठी तो सोल ट्रेडर की जो एकल व्यापारी आहे तो स्वतः जबाबदार असतो. एकल व्यापारी व्यवसाय पद्धतीमध्ये अनेक दोष दिसून आले आणि त्यातूनच मग दुसरी एखादी व्यवसाय संघटना असावी असं वाटू लागलं.
व्यापारकर्त्यांना. आणि त्यातूनच पुढे भागीदारी संस्था म्हणजे पार्टनरशिप फर्म ही एक व्यवसाय संघटन प्रकार हा अस्तित्वात आला. भागीदारी संस्था हा असा व्यवसाय संघटन प्रकार आहे की ज्यामध्ये कमीत कमी 2 व्यक्ती एकत्र येतात आणि या 2 व्यक्ती एकत्र येऊन वस्तूची निर्मिती किंवा सेवा यांची निर्मिती करून ती लोकांना देऊन त्यामधनं नफा कमवण्याचा या प्रयत्न करत असतात. तर अशा पद्धतीचा व्यवसाय हा कमीत कमी 2 व्यक्तींकडनं चालविला जातो. यालाच आपण पार्टनरशिप फर्म असं म्हणतो. तर हे जे 2 प्रकार आपण पाहिले, त्यानंतर मग हा पुढचा तिसरा प्रकार जो आपण आज सुरू करणार आहोत आणि तो म्हणजे जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस. आता जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस म्हणजे काय, तर एकत्र हिंदू कुटुंब पद्धतीचा व्यवसाय. आता एकत्र हिंदू कुटुंब पद्धत व्यवसाय हा व्यवसाय तुम्हाला भारतामध्येच दिसून येईल. आता भारतामध्येच तो का दिसून येतो, तर याचं कारण अतिशय सोपं आहे. कारण एकत्र कुटुंब पद्धती ही केवळ आता आपल्या देशामध्येच अस्तित्वात आहे. आता एकत्र कुटुंब पद्धत म्हणजे काय, तर जिथं वाडवडिलांपासून सगळे एकत्र राहतात, एका छताखाली राहतात. आजोबा, मुलगा, नंतर त्यांचा मुलगा, पुढे त्यांचा नातू, पंतू, अशी ज्या पिढ्यानपिढ्या ही सगळी लोक एकत्र राहतात आणि ही जी कुटुंबातील एकत्रित जे सदस्य आहेत ते सगळे मिळून त्यांचा जो कौटुंबिक व्यवसाय आहे तो पुढे तसा चालवत राहतात. तर अशा कुटुंबातील एकत्रित येऊन लोकांनी चालवलेला जो व्यवसाय आहे त्याला एकत्र कुटुंब पद्धतीचा व्यवसाय किंवा जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस असं म्हणतात. हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली बिझनेस. अनडिवायडेड म्हणजे काय, की अशी फॅमिली की जी सेपरेट झालेली नाही, म्हणून याला हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली बिझनेस असं सुद्धा म्हणतात. ओके. तर अशा पद्धतीचा हा व्यवसाय भारतामध्येच आपल्याला दिसून येतो. कारण हिंदू हे मोठ्या संख्येने आपल्या देशात आहेत आणि एकत्रित कुटुंब संस्थाही आपल्या देशामध्ये अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हा बिझनेस आपल्याला आपल्याच देशामध्ये दिसतो किंवा त्याची उत्पत्तीसुद्धा आपल्याच देशात झाली आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. ओके. तर हा जो व्यवसाय प्रकार आहे, व्यवसाय संघटन प्रकार आहे जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस, तर या बिझनेसच्या 2 विचारधारा आहेत. एक आहे ती म्हणजे मिताक्षरा. तर मिताक्षरा म्हणजे काय, तर इथे असं मांडणारी लोक आहेत की तिथे पुरुषप्रधान संस्कृतीला ते जास्त महत्त्व देतात. म्हणजे जसं की त्या कुटुंबातले जे मेल मेंबर्स आहेत तर तेच त्या बिझनेसचे काय बनणार आहेत, मेंबर्ससुद्धा बनणार आहेत. म्हणजे जे कुटुंबातले पुरुष आहेत ते आपोआपच त्या व्यवसायामधले सुद्धा सदस्य ते होऊन जातात. तर याच्यामध्ये मुलगा, मग त्याचा मुलगा, नंतर त्याचा मुलाचा मुलगा, तर अशा प्रकारे कुटुंबातील व्यवसायातली जी प्रॉपर्टी आहे ती मुलाकडनं त्याच्या मुलाकडे आणि पुढच्या पिढीकडे ती अशी जाते. आणि इथं जो मुलगा आहे तो आपोआपच त्याची जी प्रॉपर्टी आहे त्याचा हिस्सासुद्धा तो मागू शकतो. तर इथं आपल्याला असं दिसून येतं की पुरुषप्रधान संस्कृतीला जास्त महत्त्व दिलेलं आहे. तर ही विचारधारा मांडणारी जी लोकं आहेत त्यांना मिताक्षर स्कूल असं म्हटलेलं आहे. आणि दुसरी आहे ती म्हणजे दयाभाग. सो दयाभागा मीन्स वॉट, अकॉर्डिंग टू धिस स्कूल बोथ मेल अँड फिमेल मेंबर्स विल बी को-पार्टनर्स इन द हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. म्हणजे दयाभागा या विचारसरणीमध्ये ही जी स्कूल ऑफ थॉट आहे याच्यामध्ये पुरुष आणि स्त्री कुटुंबातले जे कोणी आहेत त्या दोघांनाही त्या बिझनेसचे को-पार्टनर्स म्हणजे सहकर्ते असं मानलेलं आहे. म्हणजे जसं मिताक्षरा ही अशी विचारसरणी आहे की जिथे फक्त कुटुंबातील जे पुरुष सदस्य आहेत, मेल मेंबर्स आहेत, त्यांनाच फक्त तो हक्क मिळतो व्यवसायातला सुद्धा. आणि दयाभागा ही अशी विचारसरणी आहे की जिथं
त्या कुटुंबातील स्त्री आणि पुरुष जे मेंबर्स आहेत त्यांनासुद्धा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. तर अशा प्रकारच्या या 2 विचारसरणी इथं आपल्याला दिसून येतात. नाउ सी द डेफिनेशन. अंडर द हिंदू लॉ and Hindu undivided family is a family which consists of all persons lineally descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters. And Hindu undivided family cannot be created under a contract. म्हणजे हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली यामध्ये कुठल्याही बाहेरची व्यक्ती त्या फॅमिलीमधली मेंबर होऊ शकत नाही. कुठल्याही प्रकारचा कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे करून बाहेरची व्यक्ती त्या घरातील सदस्य आणि त्या व्यवसायातील सदस्य होऊ शकत नाही. फक्त त्या कुटुंबातील व्यक्तीच ही त्या कुटुंबाचे सदस्य आणि पर्यायाने त्या व्यवसायाचे सदस्य हे होऊ शकतात. Okay. Now we are going to discuss all the features of joint Hindu family business. Now which are these features? The first is exist only in India. The second is formation. The third one is membership. Fourth point is joint ownership. Fifth is good credit standing. Sixth, management, and seventh point is profit sharing. Now see the features in details. The first one, exist only in India. See, joint Hindu family business exists only in India. It is guided by the हिंदू सक्सेशन ॲक्ट 1956. म्हणजे पहा विद्यार्थी मित्रांनो की जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेसची वैशिष्ट्य जी आहे त्यामध्ये असं दिसून येतं की जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस हा फक्त आपल्या भारतामध्येच अस्तित्वात आहे. आणि हा जो बिझनेस आहे तो कशानुसार चालतो तर अर्थातच हिंदू सक्सेशन ॲक्ट 1956चा आहे त्याप्रमाणे तो चालत आहे. आता परत तुम्हाला तेच कारण सांगता येईल की मोठ्या संख्येने हिंदू भारतामध्येच आहेत आणि जॉईंट हिंदू फॅमिली ही सिस्टीम जी आहे ती केवळ आपल्या देशामध्ये अजून अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हा जो व्यवसाय संघटन प्रकार आहे जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस हा आपल्या देशामध्येच दिसून येतो. हे याचं फर्स्ट फीचर आहे किंवा वैशिष्ट्य आहे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन. The formation of joint Hindu family business is very simple. It is formed as per operation of Hindu law. Every member become the member by birth and not by any agreement. The senior most member is called as Karta. Remaining member are called as co-partners. It is very important. See, each and every sentence is very important. What is there? See, the formation of joint Hindu family business is very simple. Means already the business established by earlier generation. So no need to take any extra efforts for its formation, or for the new generation they do not require to put more efforts for its establishment because business was already established by earlier generation. So it's very easy to start the business and to develop the business for the current people who are the members in a joint Hindu family business. Then every member become the member by birth and not by any agreement. See, in this business all those people who are the member of family of joint Hindu, then automatically they becomes the member of that business. So there is no need
means the member of business can become the member only by birth and not by any agreement. म्हणजे जर व्यवसायाचं सदस्य व्हायचं असेल तर त्या व्यक्तीचा त्या कुटुंबामध्ये जन्म झाला पाहिजे. कोणतीही बाहेरची व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचा करार करून म्हणजे ॲग्रीमेंट करून त्या व्यवसायाची मेंबर बनू शकत नाही. हे इथं फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे त्या व्यक्तीचा त्या फॅमिलीमध्ये जन्म झालेला असला पाहिजे, तेव्हा ती व्यक्ती काय बनू शकते, त्या कुटुंबाचं सदस्य आणि पर्यायाने त्या व्यवसायाचं सदस्य ती बनू शकते. ठीक आहे. आणि या कुटुंबातील जो सिनियर मोस्ट मेंबर असतो म्हणजे जो वयाने मोठा असतो, ती व्यक्ती त्या कुटुंबाची आणि त्या व्यवसायाची कर्ता असते. त्याला कर्ता असे म्हणतात. ओके. आणि बाकीचे जे मेंबर्स असतात त्यांना को पार्टनर्स असे म्हणले जाते. सो रिमेंबर दीज टू वर्ड्स. द सिनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड ॲज कर्ता and karta is controlling all the business and all the remaining members are called as co-partners. म्हणजे मराठीमध्ये याला आपण सहकर्ते असं म्हणतो. तर हे लक्षात ठेवायचं आहे की जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस हा पूर्ण बिझनेस कोण नियंत्रित करतो, तर कर्ता नियंत्रित करतो. तर कर्ता कोण असतो, तर घरातील सर्वात सिनियर मोस्ट मेंबर जी असेल ती व्यक्ती कर्ता असते आणि बाकीचे जे इतर सदस्य असतात ते को पार्टनर्स म्हणून ओळखले जातात. ओके. नाव द थर्ड फीचर, मेंबरशिप. देअर इज नो लिमिट ऑन मेंबरशिप. वन बिकम अ को पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, लीगल ॲडॉप्शन और मॅरेज इन टू द फॅमिली. आता या व्यवसाय संघटन प्रकारामध्ये सदस्यत्व कसं मिळतं, तर इथं सभासद किती असावेत, म्हणजे त्या बिझनेसमध्ये जे मेंबर्स आहेत त्यांची लिमिटेशन काय आहे का, तर अशा कुठल्याही प्रकारची लिमिटेशन नाही. नो लिमिट ऑन मेंबरशिप. किती सदस्य असावेत या व्यवसाय संघटन प्रकारात ते कुठेही मेन्शन केलेलं नाही. किंवा आपण असं म्हणू शकतो की कुटुंबात जेवढे सदस्य आहेत तेवढे आपोआपच त्या व्यवसायाचे सुद्धा सदस्य होऊन जातात. त्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचं लिमिटेशन नाही. आता इथे सहसदस्य कुठल्या मार्गाने होऊ शकतात, तर बाय बर्थ म्हणजे त्या कुटुंबामध्ये जे बालक जन्माला येते ते आपोआपच त्या व्यवसायाचे काय बनते, सदस्य बनते. त्यानंतर लीगल ॲडॉप्शन. लीगल ॲडॉप्शन म्हणजे काय, तर कायदेशीररित्या दत्तक घेणे. तर अशा प्रकारे एखाद्या बालकाला जर दत्तक घेतलेलं असेल कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, तर आपोआपच ते बालकसुद्धा काय होतं, पुढे त्या व्यवसायाची को पार्टनर्स होऊन जातात. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे मॅरेज इन टू द फॅमिली. म्हणजे लग्न केल्यानंतर त्या फॅमिलीमधल्या एखाद्या मुलाचे, बाहेरून आलेल्या मुलीशी लग्न झाले की आपोआपच ती मुलगीसुद्धा म्हणजे ती सूनसुद्धा त्या व्यवसायाची काय बनून जाते, को पार्टनर बनून जाते. ओके. सो बाय दिस वे यू कॅन बिकम द को पार्टनर in the joint Hindu family business. See, there is no limit on membership. Okay. One become a co-partners by virtue of birth. म्हणजे त्या कुटुंबामध्ये जन्म आल्यानंतर तुम्ही सहकर्ते बनू शकता. त्यानंतर लीगल ॲडॉप्शन म्हणजे कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेले असेल तर अशी एखादे व्यक्ती किंवा मूल आपोआपच को पार्टनर्स होऊन जाते. आणि त्यानंतर मॅरेज इन टू द फॅमिली म्हणजे विवाहाद्वारे सुद्धा तुम्ही त्या व्यवसायातील को पार्टनर बनू शकता. ओके. नाव द फोर्थ पॉईंट इज जॉईंट ओनरशिप. द प्रॉपर्टी ऑफ जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस इज जॉईंटली
owned by Karta and the co-partners. The business is jointly owned by 3 generations of the family. Karta is the custodian of the joint property. Now see, म्हणजे इथं जी काही व्यवसायातली प्रॉपर्टी आहे, संपत्ती आहे, ती जॉईंटली कर्ता आणि को पार्टनर यांची असते. म्हणजे जॉईंट ओनरशिप असते, संयुक्त मालकी ज्याला आपण असं म्हणू शकतो. म्हणजे जे इतर सदस्य आहेत कुटुंबातील ते आणि कर्ता म्हणजे कोण? सिनियर मोस्ट पर्सन इन द फॅमिली who is controlling all the business. That person is called as the कर्ता. जो कर्ता आहे तो बिझनेस बघत असतो, त्याचा कंट्रोल असतो आणि तो सर्व डिसिजन घेत असतो. आणि बाकीचे जे कुटुंबातील सदस्य असतात त्यांना आपण को पार्टनर्स म्हणतो, म्हणजेच ते सहकर्ते असतात. पण कर्ता सर्व बिझनेस बघतो. In the future, 5th point is good credit standing. The joint Hindu family business is conducted for a longer period of time. It enjoys goodwill in the market. It assures the creditor about repayment of the loan. The liability of Karta is unlimited, so banks and other financial institutions are ready to grant the loans. आता गुड क्रेडिट स्टँडिंग म्हणजे काय? तर जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेसची जी पतरोखता आहे ती कशी आहे? तर अर्थातच जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस हा अनेक पिढ्यांपासून चालत येणारा व्यवसाय संघटन प्रकार आहे. म्हणजे आधीच्या पिढ्यांपासून तो व्यवसाय त्या गावामध्ये किंवा त्या शहरामध्ये तो पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला आहे. त्यामुळे त्या भागातील सर्व जे क्रेडिटर्स असतात की जे व्यवसायाला लागणारे लोन वगैरे देतात त्यांना या कुटुंबाची सर्व माहिती असते. आणि जो कर्ता आहे किंवा हा जो जॉईंट हिंदू फॅमिलीद्वारे चालवणारा जो व्यवसाय आहे तो या क्रेडिटर्सना माहीत असतो. आणि त्यामुळे चांगल्या प्रकारचा नावलौकिक या व्यवसाय संघटन प्रकाराचा त्या एरियामध्ये असतो. म्हणून त्या भागातील ज्या बँका आहेत किंवा इतर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत की ज्या त्या फॅमिलीला चांगलं ओळखतात, त्यांना त्यांचा व्यवसाय कसा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला आहे याची माहिती त्यांच्याकडे असते. त्यामुळे या ज्या संस्था आहेत की ज्या लोन देतात त्या सहजपणे अशा जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेसला लोन देण्यासाठी तयार असतात. याचं मुख्य कारण काय आहे? तर कर्ता इज हॅविंग द अनलिमिटेड लायबिलिटी. म्हणजे कर्ता जो आहे त्याची जबाबदारी ही अमर्यादित असते. नाउ व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस अनलिमिटेड लायबिलिटी? मीन्स देअर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अँड द बिझनेस प्रॉपर्टी ऑफ द कर्ता. म्हणजे ज्या बँक्स आहेत किंवा जे लोन देणारे क्रेडिटर्स आहेत त्यांना माहीत असतं की कर्ताकडे प्रॉपर्टी भरपूर आहे आणि कर्ता हा सहजपणे घेतलेलं लोन तो त्याचं रिपेमेंट करू शकतो याचं अश्युरन्स त्यांच्याकडे असतं. आणि त्यामुळेच या व्यवसाय संघटन प्रकाराचा नावलौकिक मार्केटमध्ये चांगला असतो आणि त्यामुळे त्यांना सहजपणे लोन हे प्राप्त होऊ शकतं. ओके. Now the 6th point is management. The joint Hindu family business is managed by Karta. The co-partners have no right to participate in management of family business. However, Karta may consult the member of the family while taking any business decision. Means mostly all the business decisions are taken by Karta alone. He is managing the business alone. Okay. And he is not answerable to any co-partners actually. So that's why Karta is having control over the business. But maybe sometimes while taking the important decision, he may consult with the other family members also.
Okay, so in short we can say that all the business is managed by the karta. Okay, now the next 7th point is profit sharing. Joint Hindu family business is not formed by any contractual agreement. There is no specific ratio of the profits and losses shared by karta and co-partners. So, the sharing ratio keeps on changing depending upon the birth and death in the family. आता हा जो जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस आहे हा काही कोणत्या करारामुळे अस्तित्वात आलेला व्यवसाय संघटन प्रकार नाही. म्हणजे कोणता ॲग्रीमेंट केलेला आहे, करार केलेला आहे आणि त्या करारामध्ये ज्या काही तरतुदी आहे त्याप्रमाणे हा व्यवसाय संघटन प्रकार अस्तित्वात आलेला आहे अशी गोष्ट नाही आहे. तर हा एक फॅमिली बिझनेस आहे आणि त्यामुळे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा असा स्पेसिफिक रेशो दिलेला नाही की ज्या रेशोच्याद्वारे कर्ता आणि को पार्टनर्स यांनी झालेला जो नफा आहे किंवा जो तोटा आहे तो वाटून घ्यावा असं कुठेही काही मेन्शन केलेलं नाही. तर मग या नफ्याचं वाटप कसं केलं जातं, तर अर्थातच कुटुंबामधील जे बर्थ रेट आहे आणि डेथ रेट आहे ते नेहमी बदलत असतं आणि त्यानुसार हा जो प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे तो सुद्धा नेहमी बदलत असतो. ओके, म्हणजे कुटुंबामध्ये अनेक नवीन जन्म हे होत असतात, त्याचप्रमाणे कुटुंबामध्ये डेथसुद्धा होत असते आणि त्यामुळे जन्ममृत्यूचं जे प्रमाण आहे ते नेहमी बदलत जाणारं असतं आणि त्यामुळे जो नफा आणि तोटा आहे याची जे विभागणी करण्याचं प्रमाण आहे ते सुद्धा नेहमी बदलत जाणारं आहे. म्हणजे आपण असं इथे म्हणू शकतो की जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस हा कुठल्याही करारामुळे अस्तित्वात आलेला व्यवसाय संघटन प्रकार नाही. त्यामुळे इथे कुठल्याही प्रकारचा स्पेसिफिक रेशो हा कर्ता आणि को पार्टनर्सकडनं फॉलो केला जात नाही. मग हा जो रेशो आहे, प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे, तो कसा आहे, तर तो सुद्धा बदलत जाणारा आहे. इट डिपेंड्स अपॉन द बर्थ रेट अँड डेथ रेट इन द फॅमिली. ओके, सो ऑल दीज आर कॉल्ड द features of joint Hindu family business. Just take one glance on the features. The first feature is exist only in India. Why it is so? Because see, all Hindus mostly we find in India. So the joint Hindu family system is still there in our country. So naturally joint Hindu family business exists only in India, and this form of business organization is guided by the Hindu Succession Act 1956. Okay, the second point is formation. The formation is very simple because the business is already established by the earlier generation and it is operated according to the Hindu law. The senior most person become the controller of the business and that person is called as karta and other members in the family are called as co-partners. Okay, the third point is about the membership. See, there is no limit on membership. One become co-partners by virtue of birth or legal adoption or marriage into the family. Okay, fourth point is joint ownership. Joint ownership means what? Here the karta and co-partners are joint owner of the property of the family business. It is not like that karta is controlling the business, so he is the only one owner of the joint Hindu family business. No, actually he is the custodian of the joint property. Then the next, good credit standing. Why it is so? Because the business is conducted for a longer period of time and that's why that business is enjoying the goodwill in the market. All the banks and financial institutions are ready to give the loans to the joint Hindu family business because karta is having the unlimited liability. Okay, then the sixth point is about the management. Who is managing the business? Of course, karta. Karta is managing the business.
Co-partners have no right to participate in the management of family business. Of course, on some important issue, Karta may consult the member of the family, and by this way the total business is controlled by the Karta. And the last point is about the profit sharing ratio. There is no any specific ratio is there. The sharing of profit ratio it keeps on changing depending upon the birth and death in the family. So all these are the features of joint Hindu family business. Okay, so in our next lecture we are going to discuss about the merits and demerits of joint Hindu family business. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you.